पैसा खान नहीं देंगा, जिहड़ा जनता का पैसा आ और जनता का पैसा जनता के इत्थे लगे, इन्हां दे जेबां 'च नहीं जाण देंगा। सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला, तुसीं जुड़ चुके हो पहरेदार भारत न्यूज़ नाल। सिरसा दे अंदर किन्ना विकास होया है, अगर गल करिए पार्षदां दी तां 31 पार्षद ने, 31 वार्ड ने। सिरसा दे अंदर किन्ना विकास होया, किहड़े वार्ड तो किस प्रतिनिधि ने, किस पार्षद ने किन्ना विकास किया, सिरसा दे अंदर किन्ने टेंडर खुले, किन्ना रुपया आया। अगर गल करिए तो गलियां बनातियां, गलियां पटतियां, ये तो शुरुआती दौर है। धरातल ते किन्ना विकास होया है। अगर किसी वार्ड का विकास रुकिया है तो क्यों रुकिया है, किन्ना मुसीबतां दा सामना करना पिया, ते लगातार दिखा रहे हैं एक वार्ड की डेली रिपोर्ट कि किस वार्ड दे विच किन्ना विकास होया है, किन्ना पैसा आया है अते क्यों विकास रुकिया है। ते अज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 22, जिसदे प्रति जो पार्षद ने वो है बलजीत कौर, अते जो उन्हां दे प्रतिनिधि ने रिंकू, उन्हां नाल तुहाडी गल करावांगे कि वार्ड दे अंदर किन्ना पैसा आया है, की वार्ड दे विच विकास होया है। अगर 5 सालां दे टाइम दौरान विकास रुकिया ते क्यों रुकिया, ते गल करवाने हाँ पार्षद प्रतिनिधि नाल ते जानते हाँ 5 सालां दा रिकॉर्ड पार्षद प्रतिनिधि दी जुबान। साडे नाल मौजूद ने 22 नंबर के पार्षद बलजीत कौर, ते गल करते हाँ उन्हां नाल, जानते हाँ कि उन्होंने किन्ना विकास कराया है। अगर धरातल की गल करिए तो धरातल दे नाल किन्ना क जुड़े हुए ने प्रतिनिधि रिंकू भी साडे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल भी गल करांगे ते जानते हाँ 5 सालां दा रिकॉर्ड। सत श्री अकाल जी। हाँ जी मैडम, तुसी पार्षद दे इलैक्शन लड़े, 22 नंबर वार्ड दे विच तुसी इलैक्शन लड़े, मैडम किन्ना क विकास होया? आई कोई 5 सालों दे विच 50-60 लाख का विकास होया होएगा अपने इत्थे वार्ड दे विच। ठीक है। हाँ जी रिंकू जी, मैडम दी तबीयत लगदा है कुछ ठीक नहीं है। अपनी वार्ड दे विच टोटल किन्नियां वोटां ने? मेरे वार्ड च पहला सी 4700 के करीब वोटां सी, हुण कुछ बणियां ने होर, कुछ कट्टिया भी है मेरे वार्ड चों। थेड़ का एरिया उस मोड़ के अंडर चला गया सी, उहदे च कुछ वोट कट्टे भी गए ने, लगभग 5000 के करीब होणगे मेरे एरिए च वार्ड जे च वोट। अगर धरातल तो गल करिए तो 5 सालों के अंदर किन्ना विकास होया है? जिवें हुण तां चलो पावर SDM साहब कोल चली गई है, अंदोलन भी चल रहा है, उसके कारण इलैक्शन भी डिले हो रहे हैं, तो अपने 5 सालों के अंदर किन्ना विकास होया है? मेरे वार्ड च विकास का नाम होया ही नहीं। की वजह है जी विकास? वजह इस चीज़ की है जी, मैं मेरे तो वार्ड च सुतेला विभाग रखा जा रहा शुरू तो ही। मैं कांग्रेसी कैंडिडेट होने के कारण, बलजीत कौर कांग्रेसी कैंडिडेट होने के कारण, कि मेरे एरिए नूं सुतेला विभाग शुरू तो ही रखा जा रहा है। और लगभग मेरे वार्ड च 60 और 65 के विच आइडिया है इन्ना 5 सालों च वो भी होया, वो भी मैं धरने दे के लड़ाइयाँ लैके काम करवाए है। अगर कांग्रेस प्रतिनिधि की गल करिए तो देखो 31 MCआं दे विचों कुछ इनैलो तो भी ने, कांग्रेस तो होर भी ने, अच्छा इनैलो तो भी ने, कुछ आज़ाद भी उठे हुए ने। आखिर की वजह है कि तुहाडे नाल ही सुतेला व्यवहार किया गया है, मतलब कोई घटना वापरी? मेरे नाल जो पिछे जी करके इन्होंने कहा सी कि चेयरमैनी के टाइम ते जिहड़ी घटना घटी है, उस दे कारण इन्होंने कांडा जिहड़ा ग्रुप है, कांडा ग्रुप ने मेरे नाल बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया, और मैनू मेरी और मेरी वाइफ की और मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा बदनामी की गई। उस कारण मैं इन्हां दे एंटी सी, इस कारण मेरा जिहड़ा वार्ड दा इन्होंने काम नहीं होने दिता। हुण भी जिहड़ी मीटिंग हुई सी, मीटिंग दे विच भी कांडे ने आपदी तरफों गलियां पाईयां सी, पर मेरे वार्ड की एक भी गली नहीं पाई सी इन्होंने। और मैं किसान हाँ, और किसान अंदोलन के कारण मैं किसानों के नाल रहा, इस कारण इन्होंने तो हुण तां बिल्कुल ही हद ही चकती कि मेरे वार्ड च बहुत ज़्यादा फोकिंग की गल करिए या सफाई कर्मचारियों की गल करिए
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੀ ਸੀ ਉसी दिन मेरे वार्ड चों एक बंदा हटा के, 2 बंदे सी मेरे वार्ड सफाई करने वाले, मेरी गली चों ही बंदा हटा के आपदे वार्ड च लै गई सी, आपदे घरे लै गई सी। फिर मैं उनकी आवाज़ उठाई, फिर इन्होंने वो बंदा मेरे वार्ड च इन्होंने दोबारा भेजा और उदों मीटिंग के आ गल कही गई सी तेरे वार्ड च 2 आदमी और एक्स्ट्रा दे देंगी। वो एक्स्ट्रा की देना सी, कोई जिहड़ा हैगा सी वो ही आया। मेरा वार्ड सलम एरिया है, गरीब लोग ज़्यादा रहिंदे नहीं और कच्चा वार्ड है। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਤੇਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੋਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਡਾ ਆਪਦੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਤਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆ ਫੋਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਕੋਈ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ पीर बस्ती एरिया नरसी वाली गली है, जैन फैक्ट्री वाली गली है, मैं कह के थक गया पर अज तक उत्थे कोई सफाई नहीं करवाई गई। जो फट्टी मार के चले जाते हैं, एक बार खोल के उस तो बाद सफाई अज तक नहीं होती। मेरे को फुटेज भी है कि सीवर बिल्कुल उत्थे तक भरे पे ने पर सफाई नहीं करवा रहे। आ क्यों नहीं करवा रहे? उत्तों अफसरां दे उत्ते उत्तों दबाव है की नहीं। ਜਦੋਂ ਦਾ किसान अंदोलन ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, 1,35,000 ਦਾ ਲਾਇਆ। 1,35,000 ਦਾ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ ਇਸ ਦੇ ਗੇੜ ਹੈ 2 ਦੇ ਆ ਲਾਇਆ। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ और लोगों के वार्ड च 1.5 2 करोड़ रुपया 90 लाख रुपया लाया। किसी वार्ड च 4 करोड़ का लाया पर मेरे वार्ड च सिर्फ 2 लाख का टेंडर लाया। और उस तो बाद आ कहते जी कांडे की वर्ल्डिंग सी, ये तो मॉल बिकने वाले हैं वार्ड, इसमें तो मैं वैसे ही जीतूँगा, पैसे से जीतने, इसको काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे मेरे वार्ड में आके कांडे ने मेरे बारे में बहुत गलत बोला। वो एक भी प्रूफ दे मेरे बारे में जो उसने गलत, इतनी गलत वर्डिंग बोली है यहाँ, उसका एक प्रूफ दे, मैं देता हूँ उनको प्रूफ। जो ये चेयरमैनी के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मेरा जो साइन किए हुए थे खाली कागज़ों पर साइन थे, मैंने बाद में पता किया वो खाली कागज़ों पर साइन थे। जो गुरुद्वारे में मैंने कसम खाई थी वो इसलिए खाई थी कि मैं एच.एस. विर्क के पास नहीं गया। आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा, एच.एस. विर्क की कसम खाई थी मैंने। एच.एस. विर्क को मैं ना जानता हूँ ना मैं उसके पास गया। और इस चक्कर में इन्होंने यहाँ बहुत ज़्यादा उल्ट, उस दिन मैं सिरसा नहीं था तो ये कांडा जी मेरे वार्ड में आके और बहुत मेरे बारे में, एमसी के बारे में बहुत कुछ बोल के गए हैं। ये अपनी जो गुरमान में झांकी मारे, ये कितना के साफ सुथरे हैं, मेरे पर ब्लेम लगा रहे हैं। एक भी ब्लेम मेरे पर साबित होता है मैं उसी टाइम अपने आप को फांसी ले लूँगा। और मैं चैलेंज से कहता हूँ, जितना इन्होंने घपला किया और जितना इन्होंने गुंडागर्दी खिला रखी है, बहुत बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इलाहाबाद में तो नतीजा पता लग गया और आगे भी मैं तो परमात्मा को मानता हूँ, परमात्मा के आगे ये अरदास करता हूँ इनको पता लगे। जो एक सच्चे इंसान के ऊपर इतने ब्लेम लगाए, मैं आज तक बोला नहीं। मेरे ऊपर मेरे बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, उनका सर्टिफिकेट तक नहीं इन्होंने दिया, मेरे बच्चे का साल मारा गया। और ये बातें करते हैं कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं सेवादार हूँ। मेरे से इसलिए जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में इन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, सभी एमसीओ को फ़ोन किया था इन्होंने, कहते खाना कितने आदमियों का चाहिए। मैंने ये कहा था कि मेरे वार्ड गरीब लोग हैं, 2000 आदमियों का खाना चाहिए मेरे वार्ड में, भेजना तो 2000 का भेजो, नहीं तो ना भेजो। और इन्होंने पहले दिन 150 आदमियों का भेजा। दूसरा टाइम जब खाना लेने गए तो इन्होंने कहते जी इतना नहीं है, समझा करो, हमने आगे भी भेजना है। मैं कहा जी मैं यहाँ से सेवादार ले जाता हूँ, मैं
20 आदमी खुद जाके पैकिंग की, खुद लंगर पकवाया। मुझे जब लंगर की बारी आई कहते 100 आदमियों का ले जाए, मैं कहा जी मैं नहीं लेकर था। मैं उस दिन से बाहर आ गया। उसी की खुंदक ये मेरे साथ रखते हैं, ये झूठ बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मेरे वार्ड में इन्होंने 2000 आदमियों का खाना, अखबार में इन्होंने ये कहा जी 2000 आदमियों का खाना दे रहे हैं, और मेरे वार्ड में 200 आदमियों का खाना आया था एक दिन। उसके बाद डीसी साहब का और डीएसपी राजेश चेजी थे, उन्होंने कोई संस्था को कह के मेरे वार्ड में खाना पहुंचाया भाइयों के पास, पर इनकी तरफ से मेरे वार्ड में खाना नहीं आया था। ना मैं लेने गया, ना मैं इनका खाना मेरे वार्ड में आया। ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ 12-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਆ ਲਿਖਤ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਰਟੀਏ ਮੰਗੀ। ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਪੜਾ ਆਇਆ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲੀ ਭਗਤਾਈ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਖੰਭੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 27,731 ਰੁਪਈਏ ਆ ਕਪੜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਗਏ ਤੂੰ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਸ਼ਦ 'ਤੇ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 50-60 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਠਾਇਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ LED ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆ ਟੈਂਡਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਖੱਟਿਆ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਖੱਟਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵਿੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡਮ ਉੱਤੇ ਆਹ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੈ ਉਹ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨੀਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਈ ਮੈਂ ਉਹ ਅਪਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਝੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦੇਂਗੇ। ਆ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਆਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਂਟੀ ਲੜੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ 29 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਲੜੇ ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹਿਆ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਐਤਕੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਊਗੀ ਔਰ ਦਿਖਾਊਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪੋਲ ਆਏ ਸੀ ਔਰ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਆਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਲਾਈ, ਆਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ, ਆਹ ਲਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਆ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਰਟੀ ਦੇ ਲਾਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਬਾਅ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਹੀ, ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਲੜਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ धिक्कार ਮਿਲੀ, ਜੋ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਊਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਆ? ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਨਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ MC ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MC ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਕਹੂਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਿੰਕੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੁਤੇਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ
ਪਾਰਸ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਤੇਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਤੇਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੂਰੇ 22 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਸਿਵਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ।